بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 2 کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے جس کا حفظ اور ترجمے سے تعلق ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے منتخب قرآنی آیات بما ترجمہ، زبانی یاد کر سکیں اور لکھ سکیں۔ تو گویا آج کے سبق میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ آپ نے آیت اور اس کے ترجمہ کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ آج کی ہماری آیت حفظ اور ترجمہ سے وہ ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10۔ یہ سورت پارہ نمبر 28 میں موجود ہے اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں جو آیت موجود ہے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ آپ نے اس تلاوت کو غور سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے اور بار بار سننا ہے اور ساتھ بار بار پڑھنا ہے تاکہ ایک تو آپ کی تجوید درست ہو جائے اور نمبر 2 آپ کو یہ آیت زبانی بھی یاد ہو جائے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے اس آیت کا ترجمہ اور اس کے اہم نکات کو دیکھیں گے۔ چلتے ہیں آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تو آپ نے تلاوت سنی، اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں کون سی دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لنا، ہماری بھی مغفرت فرمائیے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کی، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں مت لائیے، غلاً للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک آپ، رؤوف، شفقت کرنے والے، رحیم، اور مہربان ہے۔ تو اس آیات میں کیا ترجمہ اور کیا ہمیں بتایا گیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہماری مغفرت فرمائیے، اور اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرمائیے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کی، الذین، جو کہ سبقونا، ہم پر سبقت لے جا چکے ہیں، ہم سے پہلے بالایمان، ایمان لا چکے ہیں، ولا تجعل، اور مت رکھیے، فی قلوبنا، ہمارے دل میں، قلوب جمع ہے قلب کی، دل، اور مت رکھیے، فی قلوبنا، ہمارے دل میں، غلاً، بغض، غلاً، بغض، کن کا؟ للذین، ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، رؤوف، شفقت کرنے والے، رحیم، اور مہربان ہیں۔ تو آپ نے ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ سنا، اب ہم ترجمے کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور اس آیات کے کچھ بنیادی نکات اور اہم باتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے،
रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। इसमें हमें यह सबक मिलता है कि अपने से पहले वाले लोगों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो फोत हो चुके हैं, उन लोगों को भी दुआओं में याद रखना चाहिए, इसलिए कि वो भी हमारे दुआओं के मोहताज हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों और वो लोग जो हमसे पहले ईमान की हालत में इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको भी हम अपनी दुआओं में याद रखें। चाहे वो हमारे वालिदैन हैं, चाहे वो हमारे ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे असातिज़ा हैं, या हमारे कोई भी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, चाहे वो सहाबा कराम हैं, चाहे वो ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, जो भी मुसलमान ईमान की हालत में हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी दुआओं में उनका भी हिस्सा रखें और अपनी दुआओं में उनको भी याद रखें। ये एक मुसलमान का हम पर हक है। दूसरी अहम बात इस आयत की, वो एक अहम अखलाकी दर्स है जो कि रब्बना वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, जो कि इस आयत के हिस्से वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू। दूसरा अहम सबक, एक अहम अखलाकी दर्स है, वो ये है कि ए अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान वालों के बुग़्ज़ से पाक कर दीजिए। तो हमें चाहिए कि कभी भी अपने दिल में किसी भी मुसलमान का बुग़्ज़, हसद और बुखल और उसकी बुराई अपने दिल में ना पालें, और इसके बारे में हम अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि हमारे दिल को हर मुसलमान के बुग़्ज़ से, हसद से पाक कर दे। और आखिर में, इस आयत के आखिर में दो अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के दो प्यारे प्यारे नाम रऊफ़ और रहीम का जिक्र किया गया, और इन दोनों का माना हमने आपको बताया। रऊफ़ का माना शफ़क़त करने वाला और रहीम का माना है रहम करने वाला। अब चलते हैं घर के काम की तरफ। घर का काम निहायत आसान है। आपके सामने सवाल नंबर 5 से लेकर सवाल नंबर 10 तक कुछ सवालात दिए गए हैं, और हर सवाल के सामने 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक जवाब ही दुरुस्त है। आपने आज के सबक, आज के आयत और उसके तर्जुमे को गौर से सुनना है, और कल वाले सबक को भी आपने जहन में रखना है, और इन दोनों असबाब को जहन में रखकर आपने एक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अगला घर का काम क्या है? आपने आज की आयत जो कि सरगर्मी की सूरत में है, सबक में दी गई सूरतुल हशर की आयत मा तर्जुमा एक चार्ट पर खुशखत तहरीर करें और इसे क्लास में या अपने घर में नुमाया यानी वाज़ेह मकाम पर आवेज़ां करें। समर पैक में आपके घर का काम क्या है? एक सरगर्मी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ बमा तर्जुमा तहरीर करें और ज़बानी याद करें। यानी आपने वो दुआ भी याद करनी है और उसका तर्जुमा याद भी करना है, और उसको इस जगह पर अपने समर पैक पर तहरीर भी करना है। और आखिरी घर का काम, एक सरगर्मी आपके समर पैक से लैलतुल क़द्र रमज़ान की ऐसी रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र की फजीलत पर तमाम अखबारात तहरीरी मवाद शाया करते हैं। किसी भी अखबार में उस तहरीर को पढ़ें और उस तहरीर को अपने अल्फाज पर इन जगह पर मुख्तसर तहरीर करें। यह था हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का सबक गौर से सुना होगा, पढ़ा होगा और समझा भी होगा, और घर के काम के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। घर का काम आपने ज़रूर करना है। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।